اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 3 مہینے ہو گئے، مسجدیں بند ہیں اور عام طور پر ہم اور آپ باجماعت نماز سے محروم ہیں، لیکن گھروں میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنی بھی ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اکیلے آپ پڑھیں یا باجماعت پڑھیں، آپ کو پڑھنی ہے۔ مجبوراً کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اور آپ اجتماعیت کے ساتھ مسجد میں باقاعدہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آئیے ایسے موقع پر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ نماز، اس کی کیفیت، اس کا انداز اور اس کے پڑھنے میں ہمارے ذہن و دماغ کا سکون کیسا ہونا چاہیے۔ آپ اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو غور کرنے کا پورا موقع ہے۔ آپ کی یہ نماز آپ کے لیے اس اعتبار سے تربیت کا ذریعہ بن جائے گی کہ آپ ایک اچھی نماز پڑھنا شروع کریں، سکون کے ساتھ۔ کتنی دیر تک آپ پڑھیں یہ آپ کا اختیار ہے، آپ پابند نہیں، مجبور نہیں۔ تو آئیے نماز کی کچھ بنیادی چیزیں اس پر ہم غور کریں اور پھر اپنے اپنے نماز کا جائزہ لیں۔ جو صلاح ہم ادا کرتے ہیں وہ آخر اس معیار پر جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کوالٹی بتلائی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی نماز میں جن چیزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، ہماری نمازیں اس پر کتنی کھری اترتی۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ وہ شخص جو چڑیا کی طرح نماز پڑھے، اس کی طرح فٹافٹ نماز ادا کرے، تو گویا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں ایک صاحب تشریف لائے، نماز شروع کی، مکمل بھی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ انہوں نے شروع کی اور پھر انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے پڑھو، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، بتلایا کہ دیکھو، نماز پڑھو تو سکون سے پڑھو، تمہارا قیام، تمہاری رکوع، تمہارا بیٹھنا اٹھنا سجدہ، یہ سب اطمینان کے ساتھ ہو۔ اسی لیے تمام فقہا اور محدثین نے نماز میں اعتدال، یعنی سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا، سکون کے ساتھ ارکان کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے یہ عادت ڈالی اپنی تنہائی میں نماز پڑھنے اور مسجد سے محروم رہ جانے کے نتیجے میں
क्या हमारी नमाजों में कोई फर्क आया? क्या उसकी कैफियत में तब्दीली आई? यकीन जानिए अब भी मौका है। वो नमाज जो आपकी सुकून के साथ होगी, इत्मीनान के साथ होगी, तमाम उसके हुए होगी, वो नमाज अल्लाह की बारगाह में बड़ी अहम होगी, बड़ी कीमती होगी। नमाज में दो चीजें हैं। इस एतबार से अगर देखा जाए तो नमाज में दो चीजें हैं। एक है उसके तमाम अरकान, सुनन और वाजिबात का ख्याल रखना। मसलन आपने क़िरात की या नहीं की, तकबीर कहा या नहीं कहा, सूरह फातिहा पढ़ी या नहीं पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी या नहीं पढ़ी, मसनून दुआएं आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, रुकू सजदा और क़याम आपका है या नहीं। एक फ़क़ीह, एक फतवा देने वाला मुफ्ती, वो इन्हीं चीज़ों को देखेगा। लेकिन आप खुद अपनी नमाजों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखकर फैसला मत कीजिए। आपकी नमाज वो आपकी कितने सुकून के साथ अदा हुई, क़याम किया है आपने तो कैसा किया है, क़िरात की है तो कैसी की है, सजदे में आप गए हैं तो आपकी कैफियत क्या रही, और रुकू आपने किया है तो आपने अल्लाह के दरबार में उसके सामने अपना सर झुकाया है तो आपके झुकने का अंदाज क्या रहा। ये सारी जो आपकी कैफियत हैं, ये मतलूब है अल्लाह को, और इसकी बुनियाद पर आपकी नमाज का ग्रेड मुतय्यन होगा, उसका मेयार मुतय्यन होगा, उसकी क्वालिटी मुतय्यन होगी, और उसी एतबार से अल्लाह के यहाँ अज्र मिलेगा, उसी एतबार से अल्लाह के यहाँ उसका वजन होगा। तो आइए हम और आप अपना जायजा लें, मुफ्ती के तौर पर नहीं। मुफ्ती तो आपके अमल को देखेगा, काउंट करेगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हुई या नहीं हुई, और वो कहेगा आपकी नमाज जायज है, आपकी नमाज हो गई। लेकिन आप अपनी नमाज का जायजा लीजिए कि आपकी नमाज किस मेयार पर है। आप जरा देखें, सहाबे किराम में बात सहाबी है, मैं इस वक्त उस तफसील में आपको नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन सहाबे किराम में बात सहाबा है कि उन्हें तीर लग गया और तीर को निकालने के लिए उन्होंने कहा मैं नमाज शुरू कर दूं तो तीर निकाल लीजिए, मुझे पता भी नहीं चलेगा। यानी गोया अपनी नमाज में वो इतना गर्क हो जाते थे, इतना डूब जाते थे कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि उन्हें कोई तकलीफ पहुंच रही है, उन्हें किसी चीज की आहट का अंदाजा भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इस कैफियत को मतलूब करार दिया है। हम और आप भी अपनी नमाज को इस एतबार से जायजा ले कि हमारी नमाज किस मेयार पर है। बेहतरीन मौका है, आप घर में नमाज पढ़ते हैं, वक्त बेवक्त भी पढ़ते हैं। हमें से अक्सर लोग, चूंकि मस्जिद में नहीं जाना है, अजान की टाइमिंग और जमात की टाइमिंग का एहतमाम नहीं है, इसलिए हम आगे पीछे करके पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि अब हमारे लिए कितना अच्छा मौका है कि हमने उस वक्त नमाज शुरू की है जब हम पुरसुकून हैं, जब हम मुतमईन हैं, वक्त है हमारे पास, कोई दौड़ा भागी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से हमने नमाज शुरू की है तो सुकून से अदा करें, अच्छे से अदा करें, सीखें भी उसको, जाने भी उसको, सीख जानकर अच्छे से नमाज अदा करें तो यकीन जानिए कि वो नमाज हमारी बड़ी कीमती होगी और उसके वो असरात होंगे जो हमारे दिलों में ईमान की हरारत पैदा कर देंगे। हमारा दिल मुतमईन हो जाएगा, हमारा दिमाग तरोताजा हो जाएगा और हमारा जिस्म बेहयाई और बुराई से रुक जाएगा। नमाज का ये फायदा और नमाज के ये असरात हमें उसी वक्त मिलेंगे जब नमाज का हम हक अदा करेंगे। नमाज का हक हम अदा करें तो नमाज भी हमको बेहतरीन फायदा देगी, और अगर हम नमाज के सिलसिले में जल्दबाजी के शिकार होंगे तो नमाज भी हमारे ऊपर जल्दबाजी के असरात डालेगी। ये बेहतरीन मौका है, ये ज़माना एक ऐसा ज़माना है कि हम अपनी नमाजों को
بہتر سے بہتر بنا لے. انشاءاللہ وہ نمازیں ہماری زندگی کو بدل دیں گی اور ہماری زندگی تبدیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا. میرے چینل کو